وقت کے امام کی خدمت میں تعزیت پیش کرنے آئے، کیونکہ جب ہمارے گھروں سے جنازہ اٹھتا ہے نا تو گھر چھوٹے ہوتے ہیں، ہم ایک جگہ منتخب کرتے ہیں۔ یہ دلی میں 2 لاکھ سے زیادہ کی جو شیعہ کمیونٹی ہے، یہ اس وقت اس لیے یہاں پر آ رہی ہے تاکہ ملنے کے بعد جو دل میں غبار ہے، دل میں ایک درد ہے، جو آنکھوں سے آنسو نہیں نکل پا رہے ہیں، شاید بھائی بھائی کو گلے لگ کے پرسہ دے، اور یہ پرسہ دینے کے بعد بتائیں گے کہ ہم امام خمینی کے ساتھ تھے، ہم آیت اللہ خامنئی کے ساتھ تھے۔ آیت اللہ خامنئی ہمارے آئیڈیل تھے، اور آیت اللہ خامنئی جو فکر لے کے چل رہے تھے، ان کی فکر نہیں تھی، اسلام کی فکر تھی، جو آپ جنگ پیغمبر اسلام سے لیں گے، جو پیغمبر کا طریقہ تھا۔ پیغمبر شہید ہوئے، مولا کائنات شہید ہوئے، امام حسن کو زہر دیا گیا، امام حسین شہید ہوئے، شہادت ہمارا مقدر ہے، اور یہ اسلام کی سب سے بڑی جیت ہے کہ اگر حسین جیسی عظیم شخصیت بھی قتل کی جاتی ہے، شہید کی جاتی ہے، تو زینب اولیاء مقام جیسی بی بی خاتون نکلنے کے بعد کہتی ہے اسلام کا پرچم نہیں جھکے گا، ہمارا سر بھی کٹ کے نوکے نیزہ پہ جائے گا تو تلاوت کر کے بتائے گا کل بھی فتح ہماری تھی، آج بھی فتح ہماری، اور ہم فتح پاتے رہیں گے۔ کیا جو دلی میں اور دیش بھر میں جگہ جگہ پردرشن ہو رہا ہے، تو کیا کہیں گے؟ دیکھیے پردرشن ہونے چاہیے، اور یہ پردرشن نہ ہو اور یہ دھرنے نہ ہو تو دنیا سمجھے گی کہ شاید یہ کوئی مظلوم کا ساتھی نہیں ہے۔ بھئی دھرنا دینے کی دلیل کیا ہوتی ہے؟ پردرشن کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ دنیا کو بتایا جائے آپ تنہا نہیں ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ آج ظاہر سی بات ہے، خالی ایران یتیم نہیں ہوا ہے، خالی امت شیعہ یتیم نہیں ہوئے، امت مسلمہ یتیم نہیں ہوئے۔ پوچھو ہمارے ان ہندو بھائیوں سے کہ جن کو قاسم سلیمانی کے مدد کے ذریعے، آیت اللہ خامنہ کے ذریعے 4 باپور سے نکالا گیا، ان کوئے سے لانے والوں کو بتایا گیا کہ ان کے گھروں میں جو خوشی کی لہر آئی تھی وہ آیت اللہ خامنہ کے بعد غم میں نہیں بدلی ہوگی۔ یہ پردرشن ہے اور یہ پردرشن ہوتا رہے گا۔ کیا مانگ ہے؟ دیکھیے ہماری مانگ ہے یونین کے گروہ، اور ابھی جو کیا جائے گا ہمارے ترجمان آل انڈیا شیخ کونسل صاحب اس بات کو بیان کریں گے کہ ہم اپنی حکومت سے چاہتے ہیں کہ مظلوم کے ساتھ بولیں، مظلوم کی حمایت میں بولیں، ظالم کے خلاف کارندہ کریں، اور اپنے فوراً تعلقات اسرائیلی حکومت سے قطع کریں، اسرائیلی ایمبیسی کو بند کریں، امریکن ایمبیسی کو بند کریں۔ یہ یہودی اور عیسائی کمیونٹی وہ ہے جو صرف انسانیت کو نقصان پہنچا رہی ہے، چاہے ہندوستان کا مسئلہ کہیں بھی ہو، یہ جہاں پہنچتے مانوتا کے خلاف کام کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن دیکھ رہے ہیں پورے اس کے بعد ایران کی طرف سے بھی پلٹوار ہو۔ دیکھیے ہم نے آپ سے ایک بات کہی، آیت اللہ خامنہ کمانڈر تھے، اور آج تک جتنے سپریم لیڈر تھے ہمارے طاقت کے کمانڈر تھے، آیت اللہ خامنہ کی شہادت کے بعد بھی مسلسل حملے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جنگ باقی ہے، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ ہمارا ایک رہبر گیا تو پھر رہبر آئے گا انشاءاللہ۔ غم اپنی جگہ ہے، صدمہ اپنی جگہ ہے، مگر شہادت ہمارا مقدر ہے۔ جب احمد مرسل نہ رہے تو پھر کون رہے گا؟ شہادت میں کے خون میں رنگ لانے کے بعد ہم اور زیادہ نکھر کے سامنے آتے ہیں۔ ہماری شہادتیں جو بتاتی ہیں، یہ لبیک کے نعرے بتا رہے ہیں کہ یہاں کا ہر بچہ اپنے دل میں جذبہ لیا ہے کہ اگر ہمیں موقع ملے تو میدان جنگ میں جا کے، محاذ پہ جا کے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں، ہم ظالموں کو جواب دینے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ یہ نعروں کی آواز آپ کے چینلوں کے ذریعے سے ان ظالم حکومت تک پہنچے گی جو سوچتا تھا چھوٹا سا ملک اکیلا نہیں، خامنہ ہی اکیلا نہیں ہے، خامنہ ہی رسول کا نمائندہ تھا، خامنہ ہی امام علی کے نمائندے تھے، اور اللہ کا جو نمائندہ تنہا کبھی نہیں ہوتا۔ یہ بدلہ تو لیا جائے گا۔ دیکھیے یہاں پر نفسیاتی جنگ ہی نہیں ہے، ہم اس امیر المومنین کے ماننے والے ہیں جو دشمن پہ قبضہ پانے کے بعد اگر اپنی پرسنل بات ہے تو دہراتے ہیں۔ اس سے پہلے کی 12 دن کی جنگ میں ہم جیتے تھے، لیکن جیتنے کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ سامنے والے نے معافی مانگ لی، ہم رک گئے، لیکن اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے انشاءاللہ۔ نہیں ورلڈ وار کی طرف تو نہیں کہیں گے، کہ ورلڈ وار کا لفظ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں۔ یہاں سیدھی بات ہے، ظالم حکومت جائے، انسانیت کی بات ہو، مانوتا کی بات ہو، چاروں طرف ایجوکیشن کی بات ہو، ہیلتھ کی بات ہو، ویلتھ کی بات ہو، جو یہودی اور اسرائیل نہیں چاہتا ہے۔ حالت تو یہی بن رہی ہے۔ دیکھیے حالات ابھی اس طرح کے کوئی نہیں ہے، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ حالات بہتر سے بہتر ہوتے نظر آئیں گے، اور ظالم حکومتیں نسل ہوتی نظر آئیں گی۔
इंडिया का मसला हो, कहीं भी दुनिया का मसला हो, और अमेरिका ये सोच रहा है कि उसने बहुत बड़ा कारनामा कर लिया है, जो भूल गया है हमारी 1400 साल पुराना तारीख है। अगर हमारे हबीब इब्ने मज़ाहिर मारे जाते हैं तो जॉन खड़े होते हैं, जॉन मारे जाते हैं तो हुर्रे दिलावर आते हैं, तो हुर्रे दिलावर मारे जाते हैं तो अब्बास दिलावर आते हैं। हमारे यहाँ अकबर भी मारे जाते हैं, असगर भी मारे जाते हैं। हमारी शहादत हमारा मुकद्दर है, और इंशाअल्लाह करीब देखो ये शहादत, ये आयतुल्लाह खामनई का खून, ये खून नाहक रंग लाएगा, और रंग इस सूरत में आएगा कि इजराइल इस फजरे से मिलता नजर आएगा, फिलिस्तीन आजाद होता नजर आएगा। तमाम उम्मत इंसान, मैं उम्मत इंसान लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मानवता का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं मुसलमान उम्मत का लफ्ज इस्तेमाल नहीं कर रहा, सब सर उठा के चलेंगे। ये शहादत जो हमें हुई है, हमें एहसास नहीं हो पा रहा है कि हम क्या चला गया। हम अगर आसमान की तरफ देख रहे हैं तो हमें अंधेरा नजर आ रहा है। आप इससे बेफिक्र रहे, इंशाल्लाह ये शहादत रंग लाएगी। और आज भी देखिए होता क्या है कि जब किसी की कमांडर मारा जाता है तो सामने वाला खुश होता है, लेकिन ये एक ऐसी शहादत है कि जिसने मारा है वो परेशानी का हमारा होगा क्या, क्योंकि वो अपने बलबूतों पे काम नहीं करता। उसने जिन जगहों को ठिकाना बनाया, रहबर मौसम की शहादत पर उन ठिकानों को खत्म किया गया। और ये इस वक्त की भीड़, ये कोई भीड़ नहीं है, ये उस अकीदत में आई है जो एक मजलूम के साथ खड़ी है। इमाम खुमैनी ने 86 बरस के अंदर 40 साल का उनका कार्यकाल गुजरा, उन्होंने सिर्फ इंसानियत के लिए काम किया है, सिर्फ मजलूमियत के लिए काम किया है, और उम्मत मुस्लिमा को मुत्तहिद रहने के लिए कहा गया है। ये आवाजें, ये गिरिया, ये आंखें नम है लोगों की, वो पुकारते रहे तुम क्यों बैठे हो घरों में, उनका क्या बिगड़ रहा था, लेकिन उनकी आवाज इसलिए बुलंद की ताकि लोग समझे कि दीन क्या है, इंसानियत क्या है, मानवता क्या है। अभी ये प्रोटेस्ट पे क्या शाम तक और भी जगह कुछ करें। देखिए पूरे हिंदुस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो चुका है। दिल्ली जो कैपिटल है यहाँ लेट शुरू होता है, तो ऑल इंडिया शेयर काउंसिल की तरफ से जनरल सेक्रेटरी हम लोगों ने कॉल किया, मौलाना जलाल साहब ने कॉल किया, ये पब्लिक आई, ये प्रोटेस्ट अभी इब्तिदा है। अभी प्रोटेस्ट आप देखिएगा जो दिल्ली के हर इलाके में होगा, हर गली में होगा, हर शहर में होगा। अभी जो हमारे पास रिपोर्ट है यूपी और दिल्ली के अतराफ से बहुत सी बसें हैं जो इस प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। तो ये प्रोटेस्ट नहीं है मेरे भाई, हमारा घर लूटा है, हमारा अपना मारा गया है। अपना हम इसलिए नहीं करे कोई शिया था, हम इसलिए नहीं करे मुसलमान था, वो एक ऐसा हमदर्द था जो यतीमों के सर पे हाथ रखता था, वो एक ऐसा आदमी था जो बेसहाराओं का सहारा बन रहा था, वो एक ऐसी शख्सियत थी जहां जुल्म होता था वो उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए कहा करता था। सादा जिंदगी, बिल्कुल सादा लोग। आप उनकी वीडियो देखिए जिसको कहते नजर आ रहा है मैं एक नाकिस बदन रखता हूँ, जो कहते नजर आ रहा है। जब एक बच्चा अभी भी निगाहों के सामने वीडियो घूम रही है मेरी, जब कुछ दिन पहले एक छोटे से बच्चे ने कहा कि आका मैं शहीद होना चाहता हूँ, आयतुल्लाह खामनई ने मुस्कुरा के गले लगाया और कहा कि बेटा शहीद होना चाहते हो सही बात है, लेकिन पढ़ो लिखो, साइंटिस्ट बनो, ताकतवर बनो, फिर जब मेरी उम्र में पहुंचना तो शहीद हो जाना। शहादत तो हमारा मुकद्दर है। लोग क्या सोच रहे हैं कि आयतुल्लाह खामनई को मानने का खत्म कर देंगे। मैं अक्सर कहा करता हूँ कि आयतुल्लाह खामनई इत्र की वो शीशी है कि जिससे सिर्फ अभी शिया कौम इस्तेफादा हासिल कर रही थी, मगर इस शीशी टूटने के बाद जहां जहां इसकी खुशबू जाएगी, इंसानियत की बात होगी, मानवता की बात होगी। शायद इस शहीद के खून के बाद, जैसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद यजीदी खैमे भी बेदार हुए तो अपने चेहरों को पीट के कह रहे थे गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसी तरह आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद से अब तक की जो रिपोर्ट है कुछ जालिम ताकतें भी कह रही हैं हमें इसे नहीं मानना चाहिए था, क्योंकि जब तक हक पे बोलने वाला कोई न होगा मानवता का फायदा न होगा। चारों तरफ अंधेरा है, अकेला नूर था जो चला गया, मगर इंशाअल्लाह इस नूर की जगह खालिद फौरन दूसरे नूर को पैदा करेगा, दूसरा नूर आएगा जो फिर इस इनकलाब को इसी तरह लेके चलेगा। इसी तरह जंग होगी, इसी तरह जालिम से खास जंग की जाएगी। 1400 साल से हमारा यही तरीकेकार है। जिस तरीके का गमज़दा माहौल है, मैं आप माहौल दिखाने की बार बार कोशिश कर रहा हूँ। हमारे चैनल में बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मैं फिरोज़ खान आप सभी से इजाज़त लेना चाहता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।